ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਣੀ ਕਰੇਗਾ 20 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਬਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਰੇ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ चलो धीरे धीरे करके जितना भी सर्कमस्टांसिस आए जो भी हो तो जी गट्ठा वाली गल भी तुम कही है क्योंकि वो सुट जाते हैं फिर नमी थोड़ी घट जाती है वो तो है ही जो सुखी जमीन गई फिर बड़े वाला वो इंडस्ट्रियल वो था 200 एकड़ पूरे एक दिन विचरा दिया बट गल इतने आती है कि छोटे किसान भी है पिंड बड़े भी है सारे मिक्स होके होंगे तो अपनी कोशिश बस ये रहे कि जो मशीनरी आ गई तो घट्टो घट्ट आप अपना पूरा पिंड कवर होने कर दें कोई छोटा किसान है रह गया तो मेरी बेनती है कि वरतो करो जो अपनी बात ही चाहती है उस वेले होंगे प्रैशर वध तो प्रैशर वध होंगे तो एक पिंड अद्धा रह गया अद्धे अगे मशीन चली गई तो इस बारी जो मैपिंग की इदा ही किया उन्होंने भी सार लैके उतों भी उही मशीन फिरवा के उस तो बाद होना शुरू हो जाता है कि पानी गिर रहा है किसी को जो मर्जी सैटेलाइट की फोटो कहती हो चाहे जो मर्जी अखबार कहते हो बट जो इतने रहने वाले हैं या मैं आया तुम हो आप फर्क देखा है कि कितना फर्क पाया है बट उनको आप नाल लैके चलीए कि ਜਿਹੜੇ छोटे किसान है उन्होंने भी पूरी मदद हो दूजी कि जो आप पहला करते थे बहुत पहला ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ मशीना की कोई होर दिक्कत चाहे जो मर्जी हो जाना असी अग नहीं लानी तो एक उदाहरण है अपने तरफ अपने आप विच ते दूजी तरफ साडी कोशिश सी कि जिथे किथे ना किथे असी नहीं पहुँच सके या साडी मशीन नहीं पहुँच पाई है कुछ कारणा करके क्योंकि मैं कल भी पूरा पातड़ा समाना का दौरा किया है तो मैनू देखने चाहिए आया कि कोई भी अग नहीं लाना चाहता तो इस बार गल की मैनू खुशी भी है कि साडे सारे बजुर्ग किसान पिंड के लोग साडे नाल खड़े हैं क्योंकि वो भी इस गल नू समझते हैं किते ना किते कि जी सब तो पहला तो अपना ही नुकसान हैगा बट उन्होंने जो गल्लां साडे नाल सांझा कीती कि किथे सब्जी लानी है तो पहला मशीनरी चाहिए है या फिर किथे बाद गट्ठा ना चक्कन करके जो नमी खत्म हो जाती है तो वो दिक्कतां दा इस बारी साडी कोशिश रहूगी कि होर मशीनरी भी नवी आई हैगी उहदे नाल थोड़ी सहूलियत हो जानी है टाइम घट जाना हैगा ते नाल ही नाल सरपंच साहिबान जिहड़े नंबरदार साहिबान उन्हां नूं असीं कहा हैगा कि जिहड़े साडे छोटे किसान हैगे उन्हां नूं खास तौर ते आपां कोशिश करिए कि जी उन्हां दी आपां बाह फड़ीए और ये भी कोशिश रहन कि पिंड 'च एक बारी मशीन आ गई तो पूरा पिंड ही कवर होन ते आपां एक मिसाल बनीए एक जिले वजों भी कि जी जिथे बिल्कुल ही फूस नूं अग नहीं लाई तो ये मनना है क्योंकि जिन्ना मैनू एक रिस्पॉन्स मिल रहा है और साडे बजुर्गों ने जिहड़ा साडा मार्गदर्शन इत्थे आके किया जो सगों सानू ही सुझाव दिते हैं कि कुछ होर किया जा सकता है तो उहदे सदका मैनू ये लगता है कि सानू लोड़ ही नहीं पैनी किसी तरीके की कार्रवाई की भी तो सारे साडे नाल ही खड़े हैगे और जिस नाल भी मैं गल कर रही हाँ जो मजबूरियां हैं या कुछ दिक्कतां हैगी तो प्रशासन की पूरी कोशिश रहूगी असीं नोडल टीम्स लाई हैगी ऑन ग्राउंड जिहड़ी 24 घंटे तैनात रहनगी उन्होंने सपोर्ट करने वास्ते मदद करने वास्ते ते इस भावना है भी असी प्रदूषण रहित पंजाब बनाना है कोशिश तो यही है अच्छा बाकी साडे मुंडे काफ़ी अगे इस गल नूं सोचण नूं वधा रहे ने ये सानूं खुशी भी है इस गल दी है इस करके असी तो इस गल दे विच कामयाब ही हाँ मैनूं तो लगता भी ये जी कोई दिक्कत नहीं आऊगी बिल्कुल इस पिंड तो इलावा होर पिंडां दे विच जाके मैं देखो मैं जिले का भी है मैं सब जगह जाना असीं बैठ के जब गलबात करते हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल रहे हैं सारे यही गल ने क्योंकि आम लोग कोई नहीं चाहता भी प्रदूषण हो भी जी ये प्रशासन मदद करता है तो सानू ये बहुत वधिया गल रहूगी ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਣੀ ਕਰੇਗਾ 20 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ। ਬਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਉਰੇ ਤਰੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਔਖਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਰੇ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੇਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 200 ਏਕੜ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ